हरि ओम तत्सत्। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलम् अचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। श्री विद्यां जगतां धात्रीं सर्गस्थितिलयेश्वरीं नमामि ललितां विद्यां महात्रिपुरसुन्दरीं। On this occasion, I salute the divine soul of His Holiness Jagadguru Padma Bhushan Dr. Sri Bal Gangadhar Mahaswami ji, who is the cause for all these manifested things and activities. On the occasion of recent trends in physics with emphasis on discovery of God particle. Today's chief guest and we inaugurated an occasion, Sri C.D. Prasad, Senior ISRO scientist from Vikram Sarabhai Space Center, Trivandrum. I must be grateful on behalf of Sri Adi Chunchingi Mahasanthan Math and its institutions for having given such a beautiful, meaningful discourse on space research and prevailing activities which are going on, and also he narrated in detail about the MOM project, Mars, the way how we have lost the contact with recently conducted AELO Chandrayaan 2. Till now most of you must not have been understood the reason why we have lost the connection, why our Chandrayaan 2 was failed. Thank you very much, Professor, for having made us to understand. Though we did know a bit of what happened, we have cleared the clouds of misunderstanding which were there in the minds of our children and the students. Here is the person who is a physicist, give a beautiful talk on the topic. From Bangalore University, Dr. Basuraj Kagri. I don't know how many of you have understood in reality the things which he has spoken. If at all, if you have any doubt towards the end of this inaugural session, you can take a piece of paper and make a questions and you can ask him. If at all, if it is understood properly to you all. If not, go back and study. Only after having understood it properly, you can raise a question to him. So, I must be very much grateful again even to Basuraj Kagli also for having delivered such a beautiful discourse on the topic which is given. Here is ex-Vice Chancellor, Mr. Ramegowda, who is Chief Administrative Officer of our Education Institutions of Adi Chunchingi Trust. As the ex-Vice Chancellor, academician, he himself is a man of science, having known in depth into the deeper levels of science. He is going to address during concluding ceremony. Just now, Mr. Putraj, who is the Vice Chancellor of Mandya, first Vice Chancellor of Mandya University, which is recently established, who spoke on different topics, being alumni of Adi Chunchingi Mahasanthan Math and Shiksha Trust, understanding the need which is needed for our children. He has addressed. Thank you very much for having made your presence over here, Mr. Putraj, in spite of your busy schedule. There is another guy towards
to the extreme end of mine, Mr. Krishna Gowda, who is the governing council member of our institution, and many delegates have come here to present your papers and to give your talks, being on different sessions. And dear students and dear faculty, and dear listeners, not only the audience who are present over you, this being international seminar and conference, this conference is being heard and viewed. Hundreds and thousands of people across the globe. I wish you know that in the year 2012, when that was invented, Professor, sannyasis started worshipping in the temples, stating that at last these scientists have accepted there is a God. ಆಮೇಲೆ ಈ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಈ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮೈ ಗಾಡ್, ದರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಗಾಡ್ ಅಂಡ್ ದ ಗಾಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವರುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಾಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇದ್ರಲ್ವಾ, ನೀವು ಯಾಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅವರು ಬೇರೆ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅಂತೂ ಕೊನೆಗೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಗಾಡ್ ಇದಾನೆ ಅಂತ. ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ನಲ್ಲಿ 4 ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ which happened soon after the Big Bang happened about 13.7 billion years ago. ಸುಮಾರು ಒಂದು ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಅಂತ ಅವಾಗ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತೆಲ್ಲ ಕಡೆನೂ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 14 ಬಿಲಿಯನ್ ಕೂಡ 13.7 billion years ago this world, the present universe has come into existence because of that Big Bang. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ? 1370 ಕೋಟಿ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಏನೋ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಮಹಾಸ್ಫೋಟ ಅಂತ ಆಯ್ತಂತೆ. ಆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 4 ಫೋರ್ಸ್ಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ವಂತೆ. ಕೇಳಿಸುತ್ತಾ? ಆ 4 ಫೋರ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದಂತೆ, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದಂತೆ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು, ವೀಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು. ಈ 4 ಫೋರ್ಸ್ಗಳು, ಈ 4 ಫೋರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 ಫೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಇನ್. Still, gravitational force is out of the standard model. ಇದರೊಳಗಡೆ to understand the existence and the source origin of this present universe, when they were trying, ಅವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಇಂಥದ್ದು ಇರಬಹುದು ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು. ಕೊನೆಗೆ ಥಿಯರಿಯನ್ನು ಕೊಡೋರು ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೊಂದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ವೇವ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ had given that. Quite recent in 2016, another scientist they have invented, the person who invented he got the Nobel Award. But unfortunately, Einstein was not living in the year 2016, by then already passed. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬಂದದ್ದು Nobel Award ಬೇರೆ ಅವರಿಗೆ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಆ ರೀತಿ ಯಾರೋ ಒಂದು ಥಿಯರಿಯನ್ನು ಫ್ಲೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಫ್ಲೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಸ್ ಟೈಮ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಯಾರೋ ಇಂಥದ್ದು ಗ್ರೇಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಬರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಎಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಅವರು ಹೇಳೋರು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ way back in 1964, when Peter Higgs gave the concept of this Higgs boson, God particle ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, even today no scientists are telling anything about they are not at all using the word God particle. Otherwise they say it is Higgs boson. 1964 ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಇದು ಸರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ 48 ವರ್ಷ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು. How many years? After 48 long years they have made it right, they have proved it that it is right in the year 2012. ಹಾಗಾದ್ರೆ what exactly this Higgs boson is? ಇನ್ನು ಉಳಿದದನ್ನ ಬಹುಶಃ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೀಕರ್ಸು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಸಿಂಪಲ್. ನೀವು ಒಬ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ಹೌದಾ? ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಏನಿದೆ? ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನು ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ ಅದು ಇದೆ, ಒಳಗಡೆ ಹೂರ್ಣ ಇದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ತಿನ್ನಬಹುದು ಸಪ್ಪೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಏನಿರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲಿ? ಸ್ವೀಟ್ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಒಬ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಾಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲಾ.
ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಅಸ್ ಟುಗೆದರ್. ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಈ ಮ್ಯಾಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕಾಣಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಫೆನಾಮಿನಲ್ ಎಂಪಿರಿಕಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಎವರ್ ಸಿ. ಇದು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಮಾಸ್. Soon after the Big Bang, something has come and it is pervaded entire universe. Entire universe, Higgs boson field, that has given mass to the matter. ಯಾವಾಗ ಈ ಮಾಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ತಾ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಕಾಣಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕಾಣುವ ಜಗತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ, ಮಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿಯಾಗಿ ಏನು ಕಾಣದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರ್ತಾರೆ ಯಾವುದು ಇರ್ತಾರೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ರಫ್ ವೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಈ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟಾಕ್ ಟು ದ ಗ್ರೇಟ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಬಿಫೋರ್ ಐ ಲೀವ್ ಐ ವಿಶ್ ಟು ಸೇ ಇನ್ ವಾಟ್ ವೇ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಅವರ್ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ. ಆದಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಗೀತೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಭೂಮಿ ರಾಪೋ ಅನಲೋ ವಾಯು ಕಮ್ಮನ. ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಭೂಮಿ ರಾಪೋ ಅನಲೋ ವಾಯು ಕಂ ಮನಃ ಅಹಂಕಾರ ದ್ವಿತೀಯಂ ಮೇ ಭಿನ್ನಃ ಪ್ರಕೃತಿರಷ್ಟದ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳು ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 5. ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳು 5. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು, ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಹಂ. ಅಹಂ ಅಂದ್ರೆ ಅಹಂಕಾರದೊಂದಿದೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಅದಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆ. ಅಹಂ ಜೊತೆಗೆ ಬುದ್ಧಿ, ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 8. ಈ 8 ಕೂಡ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೇಸ್, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಓನ್. ಬಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಬರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಡಿಕೇ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹುಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸಾವಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು. ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನದು ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶ ಇದೆ, ಅದು ಹುಟ್ಟೋದು ಇಲ್ಲ, ಅದು ಸಾಯುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಭೌತ ಜಗತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಇಷ್ಟು ಗಹನವಾದದ್ದು ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ 5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್. Again, if you go in subtle way, how these 5 elements have come together in the origin. In the case of science, we say that it's a big bang out of which so many things have come into existence. Later they started getting together. After so many billions and billions of years, the seen world has come into existence. But when you come to the spiritual world, I shall tell you, ಈ ಭೂತಗಳು ಇದ್ದು, ಪಂಚಭೂತಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಇದ್ದು, ನೀರು ಇತ್ತು, ಭೂಮಿ ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಗಾಳಿ ಇತ್ತು, ಸ್ಪೇಸ್ ಇತ್ತು, ಅಗ್ನಿ ಇತ್ತು. ಇವು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವರ್ ನಾಟ್ ದ ವೇ ಹೌ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಸೀನ್. ದೇ ವರ್ ನಾಟ್ ಬಿನ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ. ಅವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದು? ಫಾರ್ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅರ್ತ್, ಭೂಮಿ ಇದೆ, ನೀರು ಇದೆ. ಈ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವು ಬರೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು, they started contributing some percentage of their contribution with each other. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಏನೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ತಂದಿರ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇನ್ನೊಂದು ಊಟ ತಂದಿರ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದು 5 ಜನ 5 ಊಟ ತಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಹುಡುಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ತಂದಿರೋ ಊಟ 50% ಅವನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಪಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂದು 4 ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಹಂಚಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಏನು ತಂದಿರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತಂದಿರ್ತಾನೆ, 50% ಅವನೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದ್ರೆ 50% ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, he will start sharing 1/8 with other 4. Similarly, these 5 different main foods are shared, having been left 50% with them, remaining 1/8 into 4 is going to be shared with among other 4. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಪಂಚೀಕೃತವಾಗಿದ್ದಂತಹ those who were not classified, unclassified elements started coming together. Later they have become classified. So this present existing
world has come into existence. This is what our spirituality would say. That is what the modern science would say. ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನೀವು ಗಾಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಗ್ಸ್ ಬೋಸನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡೀಪರ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು, ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೀಪೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೇಚರ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ಸ್ ಹರ್ಸೆಲ್ಫ್ ಥ್ರೂ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್, wonderful physical laws, enchanting biological creation, which conveys its hidden symmetry. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು? ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಹೇಳಿದ ಮಾತು, ಒಬ್ಬ ಸಂತಾನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತು. ಅವ ಹೇಳಿದ, ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಪೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ವೆನ್ ವಿ ಸೇ ಡಿಪೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ನಥಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫೆನಾಮಿನಲ್ ಎಂಪಿರಿಕಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅನ್ಸೀನ್, without which nothing of seen things are going to be in existence, which is there as a source, as an essence, without which nothing of this seen world can come into existence. Avana ಹೇಳಿತು, from its deepest existence, we can call it as a consciousness, you can call that as an energy or a god. Energy is the energy alla, energy. This is all the energy which we can understand within the framework of E is equal to mc square. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ? This is the energy which we can understand in the framework of the science. Maximum is equal to E. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ C ಇದೆಯಲ್ಲ, C is as the value of 3 lakhs kilometer per second. It has its own limitation. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸಿಯಸ್ನೆಸ್ ಡಸಂಟ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ದ ಪರ್ವ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಅವ ಹೇಳಿದ್ದು, ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೀಪೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೇಚರ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ಸ್ ಹರ್ಸೆಲ್ಫ್ ಥ್ರೂ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಥಿಯರಿನ ಫ್ಲೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ದ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್. ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಕಂಡೀಷನ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್, ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಕಂಡೀಷನ್ ಟು ಬಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಆ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ತತ್ವ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಪ್ರಕಟ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಣಿತದ ಸೂತ್ರವಾಗಿ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ನಿಯಮವಾಗಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾತು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಡೊಮೇನ್ಗೆ ಏನು ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಅದೇನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಕವರ್. ಅಂತಹದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರಿ. ಸೋ ಮೆನಿ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಬಿಫೋರ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿ. ಐ ವಿಶ್ this conference is going to bring new understanding and new insight for our understanding, so with which we are going to expand the horizon of our understanding. ಇದು ಆದದ್ದೇ ಆದರೆ ಬಹುಶಃ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅವರು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ನಾವು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಪರಸ್ಪರ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಲೂಸರ್ಸ್. ಅಂತಹದ್ರ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ 4 ಫೋರ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೋರ್ಸು, ವೀಕ್ ಫೋರ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೇಳ್ತೇನೆ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬಿಫೋರ್ ಐ ಮಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ, ಈ 4 ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್? ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ಓಕೆ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಹೌದಾ? ಒಳಗಡೆ ಯಾವ್ದಿದಾವೆ? ಪ್ರೋಟಾನ್, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್. ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಮನೆನ 4 ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತಾಡಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್, ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತವೋ? ರಿಪೆಲ್ ಆಗ್ತವ ಅಥವಾ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತವ? ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು? ಆ ರಿಪೆಲಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಏನು ಹೌ ಮಚ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್? ಅಂದಾಜು
ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಓಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಮುಖ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾನೆ. ಆ ಓಡೋ ಸ್ಪೀಡ್ ಇದೆ, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಹತ್ತತ್ರ ಒಂದು 12ರಿಂದ 13,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಓಡ್ಬೋದವು? ಹತ್ರ ಒಂದು 13,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಅಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಹೊರಗಡೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೋ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ದೆಮ್ ಯುನೈಟ್, ಟು ಮೇಕ್ ದಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. So much of force is needed to make them to live together. That is called strong force. ಇನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಗೊತ್ತು, ರೇಡಿಯಂ ಡಿಕೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವೀಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಗೊತ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಓದೋದಾದ್ರೆ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮವನ್ನು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ರೆ ಬದುಕು ಪೂರ್ಣ ಒಂದು ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಲೇಟರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯುವರ್ ಜರ್ನಿ, ಬಟ್ ಅವರ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಚ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಫ್, ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಗೋ ಇನ್ ಡೀಪ್ ಇಂಟು ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅಂತಹದವರ ಕಡೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸು ನಡೀಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Those who have been listening and viewing across the world, I wish all them the best. And those who have come here to present your cases, I wish you all the best and the blessings of Kalbhairav and Puji Guruji. And the students, since morning, our Dr. Vanessa, Vice Chancellor, CEO, expressing this happiness to see such a divine silence has been pervading around. How come students are maintaining such a beautiful silence? I told him, because our students are understanding this conference concept so nicely. It is because of that they have been maintaining the pin drop silence. If that is really truly that is the reason I appreciate your being here till the last moment of this today's seminar and the conference. Try to understand the great essence of the things which these guys, these great people are going to exchange your understanding, which you can make your life quite sublime. Wishing you all the best for the success of this program, and the principal who made this program quite successful. I conclude my words praying Kalbhairav for the best of the system as well.